Hi students, this is the fifth class of Ortho effect. We are studying in sequence. Here, what is asked is to compare the acid strengths of some species. In the question, they have given anilinium ion, orthonitro-anilinium ion, metanitro-anilinium ion, and para-nitro-anilinium ion. We have to arrange them in the decreasing order of their acid strengths. Okay. But what we do here is that instead of considering the anilinium ions, we consider the parent bases, that is anilin, ortho, meta and para-nitroanilin, and arrange them in the decreasing order of their basic strengths. Then that will be the increasing order of their conjugated acids. So that is the way we approach. Okay, so for the time being, we consider the basic strengths of these bases, not the protonated acids. First, we consider anilin. In anilin, we know the lone pair of electron on nitrogen resonate into the benzene ring, thereby decreasing the availability of lone pair on nitrogen, thereby reducing the basic strength of anilin when it is compared with its own parent, which is ammonia. Compared to ammonia, anilin is a weaker base due to plus R effect, that is electron pair entering into the ring. Now, coming to, so it is weaker, okay, but not in comparison with others. The second case is orthonitro-anilin. We know whenever a group comes in the ortho position with respect to amino group, both the amino group and the nitro group, due to steric factor, move out of the plane of the ring to either side. An inclination happens between nitro group and the amino group, which is called ortho effect. What is the electronic consequence of this ortho effect? Resonance is blocked, because only in planar structures resonance is operative. Here, two ways resonance are blocked. One is that the lone pair of electron on amino group cannot flow into the ring. That will partly strengthen the acid. At the same time, nitro group cannot drain electron out of the ring. That is also a favoring factor for enhancement of basic strength somewhat, because it prevents the weakening. It is not enhancing the basic strength, but prevents the weakening. Okay. But at the same time, ortho position is so close to the amino group so that strong electron withdrawal through minus inductive effect is operating there. So there is a strong weakening due to minus inductive effect. And plus R effect is there, minus R effect is there, minus I effect is there. Plus R effect and minus R effect are blocked here. So it prevents weakening. At the same time, minus I effect strongly weakens it. Okay. We don't come into a conclusion right now. Now coming to the metanitro-anilin. In metanitro-anilin, minus R effect operates. Plus R effect is also operating, minus R, because it is not a non-planar. We know that when nitro group is at the meta position, the minus R effect brings positive charge on this carbon and this carbon, but not on this carbon. If it were at this carbon, draining would have been highly strong, but that is not happening here. Still, withdrawal of electron is taking place into the ring and out of the ring into nitro group. So this base is weaker than parent anilin. Here, compared to this will be weaker due to minus R effect, moderately weakened by minus R effect. I say moderate because it is not on ortho or para position, that's why. Whereas if you come to para-nitroanilin, it is exactly on the opposite para position. So upon drainage of electron by NO2 group, minus R effect, negative charge comes up, positive charge comes over here, here and here. This positive charge strengthens the draining of electron from amino group into the ring, highly weakens the base. So this is moderately weakened, this is highly weakened. Here
we are not sure about to take a decision. So actually, it is a problem that we cannot conclude just by logic, because as I always say, we cannot make any assessment quantitative. We make assessment only qualitative. Okay, so it's a case of if you choose an answer, it's a matter of luck also to some extent. So only previously informed persons can collect the answer with a 100% surety. That's a problem for such questions. Okay. Here, now we will look into the PKB values. Okay. See, look at the PKB value of anilin. It has come even earlier in several consideration. It is 9.38. Now, second one, 13.22 means PKB has decreased very much, isn't it? That means it is very much VK base. Why? It must be due to the strong minus I effect, because other prohibition of the resonance is actually would have strengthened the acid. That didn't happen. Strengthen the base, that didn't happen. The prohibition of the resonance effect should have strengthened the base. That didn't happen. It has much weakened the base. So minus I effect is the predominating fact. Okay. Coming over meta, it is 12.64, means it is a stronger base than this. Resonance is operative, but it is moderate due to its meta positioning. Okay, so it is coming the second. Minus R effect here strong, minus I effect strong. Minus I effect is predominating because of this value. And coming over this, look here, it is 13 only. It is not even as weakened as this. This is better than this base. Even para positioning of the nitro group, where we may expect the strongest drainage of electron, that is not really happening. It is due to the minus I effect, much drainage is happening. And this is the weakest. This is where these two are making a real confusion which to choose to be the weakest and which is the better, stronger. Okay, so now we conclude that this is the strongest, first one with the 9.38. Then comes the second, 12.64. So anilin strongest, metanitro anilin second strongest, paranitro anilin third strongest, and orthonitro anilin the weakest. So decreasing basic strengths, listen, decreasing basic strengths 1, 3, 4, 2. Decreasing basic strength 1, 3, 4, 2. Naturally, decreasing acid strength of the conjugated acids will be the reverse. 1, 3, 4, 2 means 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. That is, second option is the correct answer. Okay, a bit tricky and also a bit lucky if you choose correctly. Why? Because there is the element of confusion to choose between two weakened acids, which is more weakened. That creates a problem here. Okay, so memory, previous experience of learning and memory is also important in this question. Okay. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെ? അനിലീനിയം അയോൺ, ഓർത്തോ, മെറ്റ, പാര, നൈട്രോ അനിലീനിയം അയോൺ. ഈ 4 ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് പാരന്റ് ബേസുകൾ തന്നെ എടുക്കുക. പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആസിഡ് എടുക്കുന്നതിന് പാരന്റ് ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ കാണുക. അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡുകളുടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അനിലീൻ എടുക്കുന്നു. അനിലീനിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലോൺ പെയർ ഓൺ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് ആസിഡിനെ ബേസിനെ കുറച്ച് വീക്കാക്കും. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ പെയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്ന കാരണം ബേസ് കുറച്ച് വീക്കാവും വെൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പാരന്റ് ബേസ് അമോണിയ.
അമോണിയേക്കാൾ ഇത്തിരി വീക്കായിരിക്കും അത്, ശരിയല്ലേ? അതറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലിൻ. ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? മോളിക്യൂള് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലാനറായി മാറും. വി ഹാവ് സീൻ. കാരണം എന്താ? സ്റ്റെറിക് റീസൺ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് രണ്ട് ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരും, ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോകും. രണ്ടും ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? മോളിക്യൂൾ ആസ് എ ഹോൾ നോൺ പ്ലാനർ ആവും. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഏതൊക്കെ റെസൊണൻസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? രണ്ട് റെസൊണൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അമിനോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെസൊനേറ്റും തടയപ്പെടും. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും തടയപ്പെടും. ഇത് രണ്ടും തടയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള. അപ്പം ആ ഒരു കാരണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബേസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടണം. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വഴി അത് വീക്കൻ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം നിഗമനത്തിലൊന്നും എത്തണ്ട, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകവും ആസിഡിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകവും വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തടയുന്ന വേറെ റെസൊണൻസ് എന്നുള്ള ഘടകവും അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ നിർവാഹമില്ല. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലിൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റയിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വളരെ താരതമ്യേന വീക്കായിരിക്കും ഡ്രെയിനിങ് ഇഫക്റ്റ്. ഇനി റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് എന്താ? ഇപ്പോഴും മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിനെ റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന റെസൊണൻസ് വഴി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് വഴി ഫർദർ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം വീക്കനിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? കാരണം ലോക്കൽ കാർബണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതും വീക്കായിരിക്കും, എന്തായാലും അനിലിനേക്കാൾ വീക്കായിരിക്കും. ഇനി അത് പാരാ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ആർ എഫക്റ്റ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ആവും. കാരണം പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വന്ന അമീനിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അത് താഴോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓർത്തോ നൈട്രോ ആണോ പാരാനൈട്രോ അനിലിൻ ആണോ മോർ വീക്ക് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് സംശയം വരും, അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയത് കാരണം ഇൻഡക്റ്റീവിനേക്കാൾ ഇതായിരിക്കും വീക്കസ്റ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷെ PKB വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നോക്കൂ, ഇവിടെ PKB വാല്യൂ ഓർക്കുക, ചെറിയ PKB വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മോർ ബേസിക് ആണ്, വലിയ PKB വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ബേസിക് ആണ്. ഇവിടെ PKB വാല്യൂ വരുന്നത് 9.38 ആണ് അനിലിന്. സെക്കൻഡ് PKB വരുന്നത് 12.64 ആണ് മെറ്റാനൈട്രോ അനിലിന്. അപ്പോൾ താരതമ്യേന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് അനിലിനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദോഷം വരാത്ത മെറ്റാനൈട്രോ അനിലിന്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓർത്തോയും പാരയാണ്. മൂന്നാമത് വരുന്നത് പാരാനൈട്രോ അനിലിനാണ്. വീണ്ടും ദുർബലമായത് തൊട്ടടുത്തത് പാരാനൈട്രോ അനിലിനാണ്. ഏറ്റവും ദോഷം സംഭവിച്ചത് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത് ആർജിക്കുക എന്ന കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദോഷം സംഭവിച്ചത് ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലിനാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസൈഡിങ് ഓർത്തോയും പാരയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ്, പാരാ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈനസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ആറിനേക്കാൾ ബേസിനെ ദുർബലമാക്കുന്നതിലെ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറായി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീക്കസ്റ്റ് ബേസ് ഓർത്തോയിൽ വന്നപ്പോഴാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല, നമുക്ക് പാരയാണെന്നാണ് തോന്നാൻ സാധ്യത, അല്ലേ? അത് മാനുഷികം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് തിയറി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന PKB വാല്യൂ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചോദ്യം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ, ക്രിയ ഓർഡർ നിഗമനത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് നിഗമന പ്രകാരം ഓർഡർ ഇതാണ്: സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബേസ് ഇത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 അനിലിൻ, മെറ്റാനൈട്രോ അനിലിൻ, പാരാനൈട്രോ അനിലിൻ, ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലിൻ. MPO ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. അനിലിൻ A ആണെങ്കിൽ AMPO ആണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. അനിലിൻ, മെറ്റാനൈട്രോ അനിലിൻ, പാരാനൈട്രോ അനിലിൻ, ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലിൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡുകളുടെ ഡിക്രീസിങ് സ്ട്രെങ്തോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും. AMPO ആയതുകൊണ്ട് ഓർത്തോ പാര ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് വരുന്ന ആസിഡ് ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലീനിയം അയോണായിരിക്കും, ഓർത്തോ നൈട്രോ അനിലീനിയം അയോണായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരെ പാരാനൈട്രോ അനിലീനിയം അയോണായിരിക്കും കുറവ്. അതിലും കുറവ് വരുന്നത് മെറ്റാനൈട്രോ അനിലീനിയം അയോണായിരിക്കും. ലീസ്റ്റ് ആസിഡിക് ആവുക അനിലീനിയം അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അനിലീനിയം അയോണായിരിക്കും. മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ
അയോൺ അനിലീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കസ്റ്റ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം 2 ലെസ് ദാൻ 4 ലെസ് ദാൻ 3 ലെസ് ദാൻ 1. 2 ലെസ് ദാൻ 4 ലെസ് ദാൻ 3 ലെസ് ദാൻ 1 എന്നുള്ള 2 എന്ന ഓപ്ഷൻ. 2 ലെസ് ദാൻ 4 ലെസ് ദാൻ 3 ലെസ് ദാൻ 1. ബേസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 1 3 4 2. അതുകൊണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 2 4 3 1. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോജിക്കിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, പ്രീവിയസ്ലി ലേൺഡ് സ്റ്റഡീഡ് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എക്സാക്റ്റ് ആൻസറിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.